या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କି ତାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହବ କି 4 ଦିନ, 3 ଦିନ ହେଇକି 4 ଦିନ ହବ। ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କେମିତି କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମନୋଭୂମିଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସ୍ପନ୍ଦନ କମ୍ପନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୌତିକ ଜଡ ବସ୍ତୁ ର ନାନା ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତାବସ୍ଥା ଆସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବ୍ୟାହତ ସହଜ ସ୍ଥିତି ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଆନନ୍ଦମୟତା ଇଏ ଯଦି ରହେ ତେବେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଅଧିକ ନିପୁଣ ଆଉ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ଗାଢ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଭଳି ବିଷାଦ ଉତ୍ସାହୀନତା ଏଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଗାଢ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଶରୀରର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସହଜରେ ବାଟ ଫିଟିଯାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ସେମାନେ ସେଥିଲାଗି ଦୁଆର ଗୁଡାକ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ସମାନ ଶକ୍ତିମତାର ସହିତ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତାମାନେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ହବ। ତାପରେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣର ଅନୁଭବ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଆବରଣଟି ରହିଛି ସେଇ ଆବରଣରେ ପୁନର୍ବଳନ ଘଟାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସହଜରେ ଆକର୍ଷଣ ହଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବିକର୍ଷଣର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅନୁଭବ କରୁ। ପୁନର୍ବଳନରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରସାରତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆରାମ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତିର ବୋଧ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବାହାରର ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତାର ସବୁ କାରଣ କଣ ଏଇଟା କି? ସେ ବିଷୟ ନେଇକି କହିଲେ ନାଇଁ, ତାର ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକର ଗୋଟାଏ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି ଏଇଟା। କାରଣ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ସ ଲାଇକ୍। କଣ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର
जो सूक्ष्म शक्ति शरीर ପାଇଁ जो प्रस्तुति रही आपनकर आवरण रही से आवरण जदि ऑलरेडी छिद्र युक्त किंबा आमे कहि परिबा आमे चेतना जो स्तर रहीचु से अनुसार जो आवरण तैयारी होईची ता पूर्व कहले ना मन भूमिगत स्पंदन सहित भौतिक जड़गत परिवेश स्थिति ये सब जिनस नहीं तैयारी होता है आमे जो भली स्थिति रे थाउ से प्रकार चेतना रे थिबा व्यक्ति मानकर आमर जदि आवरण भीतर को आसिले आमको किसी असहज मन हुए नहीं तेणु सेतेबेले आमे तांको प्रति आकर्षण हो जो माने उत्तम स्थिति रे थांती तेणु सेमानंकु जो माने उत्तम स्थिति रे थिबा व्यक्ति जद तांको पाखु आसंती तेणु सेमाने सेति प्रति आकर्षण होती उभय जत परस्पर गुरंती सेमाने परस्पर विकर्षण करती तेणु जो माने चेतनार निम्न स्तर थे से माने भल लोक को सही पारिबेनी जो माने चेतनार ऊर्ध्व स्तर थे सेमानंक पाखकु जदि कुप्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति आसथिबे सेमानंक ठारू सेमाने विकर्षण अनुभव करती आमे मामू जेहेतु शरीर नहांती तेणु तांको विषय कही हब आमे देखिचु जे खाद्य ग्रहण बेले जदि जे खाद्य दउची सी ता पूर्वर जो कौ चेतनार से खाद्यटी तैयारी करिछि आमे जोटा जानिचु भी देखिचु जे जदि से समय से माने कली झगड़ा हेकरी करचंती तबे से ताको ग्रहण करनंती से जान नथबे हेची बोली किंतु से ग्रहण जे तो करंतीनी स्वाभाविक भावे कहते ना नहीं सेटा नुह तापरे आमे देखू जे सही कारण सकाशे से भीतर से स्पंदन अनुभव करती तेणु से ग्रहण करती तेणु सेगुड़िक जो माने से स्थिति से रहती से माने से स्पंदन को जानी पार ओके जो माने न जानी पारती तार कारण होची से आवरण भितर जे प्रसारणा जे प्रसारता आराम स्वस्तिबोध आनी दिए जे पुनर्बलन दिए ता प्रति आकर्षण हुए सुखर अनुभूति आसे से समय आउ गोटे कथा आम आलोचना करथिले सेटा होची मृत्यु कहीं घटे असुस्थता सहित मृत्युर कथाटी भी कहले जे मृत्युर कारण केवल विघटन बोली थिला किंतु आउ गोटे कथा कहले जे क्रमोत्तर रूपांतर पथरे जो अग्रसर होची विश्वर जो अग्रगति सहित जे तमे ताल दे पारुन सेतेबेले मध्य मृत्यु आसे एवं असुस्थता मध्य आसीताए आउ गोटे कथा कहले सेटा भी आम आलोचना करथिले सेटा थिला कोन जे केते गुडी रहिची जड़ धर्मी स्तर गुडिक रहिची जोड़ा कि अधिक शक्तिशाली प्रतिरोध व्यक्त करती सेमानक उपरे विजय हासिल करने सहज ही नहीं तो से गोटे उदाहरण देले जे जने व्यक्ति जने साधक जने ऋषि से किपरि गोटे तांकर जो दंत रोगटी 200 वर्ष धरी से भोगुतिले से विषय से वर्णना करछनी जो एई उदाहरण एक्चुअली प्रभु देइचंती ताकू माँ एठी अवतारणा करछंती तेणु सेठी आम कहले एबरी केते बेमारी रहिची जोड़ा कि आउ गोटे कथा कहते जे बेमारी केते गुड़े रही बाहर को लगुए मारात्मक किंतु सेगुड़िक जदि आमे तार उत्स संपर्क सचेतन हो एवं मां शक्ति ज्योति आलोक को जदि आह्वान करूँ ताहा सहज भल हो जाए एवं आउ केते गोटे बेमार रही बाहर को लगी जाए जमी कौन गुरुत्व नहीं किंतु आम भितर जो अनमनीयता थाए से जावतीय प्रतिकार प्रतिरोध करे तेणु सेगुड़िक भल हुए ना तेणु मोटामोटी भाव कहले असुस्थतार अनेक कारण रही बहुत जटिल भाव परस्पर सहित छंदी रही से कारण गुड़िक किंतु से किंतु रोगी कहते कौन अनेक गुड़े कारण रही अनेक संख्यक कारण रही सत तथापि जी सचेतन सी सत्तार से जो दुर्बल अंशटी प्रकृत केउठार रही से कथा ताकू सूचना मिले तेणु जी सचेतन से सूचना को ग्रहण करें आज देखा माँ लिखुंट जेकोसी असुस्थतार 10 भाग 9 भाग विपद भय ही आसी थाए माँ काटागोरिकाली करके जाउछन जो माने योग साधना करछंती सेमानक पई भिन्न भिन्न कैटेगोरी कर आज पॉइंट रही भय अच्छी कौन ना अनेक असुस्थतार मुख्य कारण 10 भाग आम देखा 9 भाग विपद भय रू आसी थाए से आम कथा होते टू एंटिसिपेट द डिफिकल्टीज हेल्प्स इट टू हैपन एवं प्रत्येक विषय जो भय आम भितर थाए से केमती कौन कहते माँ लिखुंट भय तुमको एक रोग लगी आवश्यक आपात लक्षण गुड़ी को आनी बेस जोगाई दे पारे एवं ताहा खास असुस्थताटी को तुम पाखक बेस बहन कर आनी पारे
ଭୟର ପରିଣାମ ଯେ କେତେ ଯାଏ ଗତି କରିପାରେ ଏଇ କଥାରୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା। ଆଶ୍ରମକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ମାତ୍ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଆଣି ଦେଉଥିବା ଗଉଡ଼ ଯେଉଁ ଘରେ ରହେ ସେହି ଘରେ ହଇଜା ଲାଗିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗଉଡ଼ ଆଣି କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଦେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଇଜା ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପଶିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ ସେହି ରୋଗଟିର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଗଟିକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଆଯାଇ ପାରିଲା, କାରଣ ଆପାତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ହଇଜାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହଇଜା ତାଙ୍କୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆସିଥିଲା ପରିପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପୂର୍ବରୁ, ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ କାରଣଟିକୁ ନିବାରଣ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କଣ, ସିଏ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଘରେ ଆଣି ଦଉଛି ତାଙ୍କ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ହଇଜା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲା। ହଇଜାର ଲକ୍ଷଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଭୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଟାଣି ଆଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ ତା ପ୍ରତି ସେ କଣ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ଯଦି ଭୟ ଦେଖାଯାଏ, ଭୟର କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭରତା ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ଭାର ଟିକେ କମ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଆସେ, ଅଜ୍ଞାନତାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡିକ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭରତା କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ଯେତେବେଳେ କମିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଡୁ। ତେଣୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଥର ଯୋଉ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସାଧକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଡ ଫଟକା ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ? ସେ ଏବେ ତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଫିସ ଅଫିସ ବୁଲିକିରି ଦେଖଉଥିଲେ ଏବଂ ଚଲଉଥିଲେ, ତମେ ଚାଲ ତମର ହବ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହଉଥିଲା, କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଦଉଥିଲେ। ଯେ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ? ମାନେ ଭୌତିକ ପ୍ରିପାରେସନ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ଯେ ଆପଣ ଚାଲିଲେ କିଛି ହବନି, ଗୋଡରେ ନ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଟକା ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆରାମସେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫଟକା ହଉନଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଫଟକା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଥରେ ପାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ହେଇ କେମିତି କଣ କଥା, ଏ ତ ଫଟକା ହବା କଥା, କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଫଟକା ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ, ଭୟ ଆମକୁ କଣ କରେ, ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରୋଗର ବା ଅସୁସ୍ଥତାର ବା କୌଣସି ଏକ କାରଣର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଭୟ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଣ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଜୋରରେ ଡାକିଲେ ଜୋରରେ ଆସିବ। ଭୟ କଲେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ତ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ପଶିବା ପାଇଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହିପରି ଅନେକ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡିକ କି ଯୋଗ ସାଧନା ଜନିତ ଚାପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିଛି, ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନା କରେ ତାର ଚାପରୁ ଏଗୁଡାକ ବାହାରେ, ଯେଉଁଗୁଡିକ ନାନା ଅକାରଣ ଭୟର କାରଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଭୟଟିକୁ ଛାଡି ନ ପାରିଲେ ତଦ୍ୱାରା ନାନା କ୍ଷତିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାଳେ ତମେ ବୁଝିପାରିନ ବୁଝେ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଅନେକ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସାଧନାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସୋପାନ ଗୁଡିକରେ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଳି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଦରକାର ହେଉଥାଏ। ଏଇ ଅସ୍ୱସ୍ତିଟି ଉପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
ଓ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସେ। କାହାକୁ କେମିତି କଣ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଆମେ ସେଦିନ କଥା ହଉଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେ ଦିନ କଥା ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ, ତୁମେ ତାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦଉଛୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମହତ୍ଵ ନଦେଲେ ସେଗୁଡିକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ହବ। ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ କିଛି ବାଟ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାପ ଯୋଗୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଚାପଟିକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ପାରିବା, ଆମକୁ ତାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମହତ୍ଵ ନ ଦେଇ ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି କାମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଚାଲିବା। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଓ ଚାପ ଗୁଡିକ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଉଛ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତାର ସହିତ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାରି ଏକ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ସେ ଅସତ୍ୟଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ, ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତା ଫଳରେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇଯାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ତା ଯୋଗୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ତାପରେ କହିଲେ ମାନେ ଆଗ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ତାହେଲେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ମୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉନଥିବା ବେଶ ଏକ ବୋଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରିକି ତୁମେ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ବି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତୁମ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧଟିକୁ ହାତଛଡା କରିଦେବାର ଉପାୟଟି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ତିଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିବ, ତେବେ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅଧିକ ଅନର୍ଥକାରୀ ହୁଏତ ଆଉ କିଛିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଅନୁଭୂତିଟି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଭୟକୁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ଘଟିବାକୁ ଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ଘଟି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ମାର୍ଗଟିକୁ ବାଛି ନେଇଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମ ନିର୍ବାଚନର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ପଥଟିଏ ବାଛୁଥିବ ଓ ତାପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିଥିବ, ପୁଣି ବାଛୁଥିବ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ସର୍ବଦା ଇତସ୍ତତ ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଥିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ସତ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କରି ରଖିଥିବ। ସେଇ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତା କେବଳ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ରଖିବ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ ମନରେ ଓ ତୁମ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତାର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତୁମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆସ୍ପିରେସନ ଆମର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଆସ୍ପୃହା ତୀବ୍ର ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ତା ସହିତ ଆମର ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଲାଗି ରହିଲେ ଯଦି ନ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଗଲେ ନା ଇଏ କଣ ସତରେ କଣ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠାଏ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେଇ ଦିଗରେ କେବଳ କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଏପଟରେ ଆମର ଆଶୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକିରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ମା ଅଛନ୍ତି ତ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କୋଉଟା ଭଲ କେତେବେଳେ ହବ ସେଟା ସିଏ ସ୍ଥିର କରିବେ ନା। ଆଉ ଆମ ମନ ନେଇକିରି ଆମର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ନେଇକିରି ଆମେ କହୁଛେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉନି ସେମିତି ଏମିତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ପୁଣି ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଯଦି ଏପଟରେ ସେପଟରେ ଏପଟରେ କହୁଥିବ ସେଗୁଡା ଆମେ ତାକୁ ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ମା ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂସାରର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ନା କରା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର ନାହିଁ। ନିରାସକ୍ତ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିକି କରିବା ବା ବିରକ୍ତିର ସହିତ କରିବା। ନିରାସକ୍ତ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ମୋର ଯେହେତୁ ମା ଯେହେତୁ ବାପା ଯେହେତୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସା କରିଦେବି ତେସା କରିଦେବି ନାଇଁ। ସବୁ କିଛି ହବ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧଟା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ହଉ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅବସ୍ଥା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନିଜ ମା ବି ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମିତି କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଜଣେ ବୁଝିପାରିବନି ସେ ଭାବ ବୁଝିପାରିବ। ମୋ ମା ପାଇଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭଳି ଲାଗୁଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧାଉଁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଧାଉଁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଆସକ୍ତିରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ତ ରହିଥାଏ କି ନ ରହିଥାଏ ସେ କଥା କେବଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପଥ ବାଛିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେତେବେଳେ ବାଛୁଛୁ କେତେବେଳେ ଛାଡୁଛୁ ଯୋଉ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭିତରେ ଅସମଞ୍ଜସତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅସମଞ୍ଜସତା କଣ କରେ ଆମ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାରେ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ଆଣେ। ତେଣୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସରିଗଲା ମାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି। ପୃଷ୍ଠା 137ରୁ 149 13 ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଚାରଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ କେବଳ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଗ ସାଧନା ଯେତେ ଚାଲୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାଟି ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇକିରି 138 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ 149 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ କାରଣଟା ଆସିଛି ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ ଅସୁସ୍ଥତା ଭାବ ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଗରେ ନେଇକି ଥୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ସେଟା ହଉଛି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସିକି ବାହ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆବରଣକୁ ସେ ଭେଦ କରେ। ସେ ଆବରଣକୁ ଯଦି ଭେଦ ନ କରିପାରିଲା ମଝିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ହଇଜା ଯୋଉଠି ହଉଛି ମାନେ ମହାମାରୀ ହେଇଛି ସେଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ଆବରଣକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ କରିବା ତାର ବାଟ ବି କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ସବୁ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ସମନ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଆସ୍ଥା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ
ये सब गुड़िक से सूक्ष्म शक्ति को सूक्ष्म शरीर को तैयारी करती ताकू आम भूली जावा ना तेणु सेगुड़िक जदि आमर से उपादान जेते अधिक हम ताले सूक्ष्म शरीर सेते सुदृढ़ हम कहते ना सेते निखुण हम आ मजबूत हम आ इंगित बढ़िया कथा कहते जो किछि नहीं खाली बाह्य इंगित भी ताकू प्रभाव पकाए से इंगित दी प्रकार इंगित जदि इष्टयुक्त इंगित रहा भल प्रभाव पकाउछि यदि अनर्थकारी इंगित रहा खराब प्रभाव पकई से कणा कर दउछि तापर विषाद आ उत्साहीनता ताकू गाढ़ कर दिए आउ अभिमान ताकू गाढ़ कर दिए एभली भाव में केते गुडे कथा कहि गले आउ आकर्षण विकर्षण कथा आम कथा है सारी तेणु आम मां को आह्वान करवा जे आमको से कोल धरी रखत माँ माँ थैंक यू ऑल।